Hello friends, today I am going to teach you your microbiology subject. In the last lecture, we studied about Whitaker's 5 kingdom classifications. And in today's lecture, we will study Carl Voice classifications. Carl Voice classifications divide 3 domains. Let's see. Your subject is microbiology and your subject code is MB101. Let's start our topic. Carl Voice 3 domain classifications. Three domains classifications proposed by Carl Voice. The three domain system is a biological classification introduced by Carl Voice et al. In 1990. The three domain system is a biological classification introduced by Carl Voice in 1990. तो जे 3 डोमेन पद्धति जे छे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ए कार्ल वॉइस द्वारा 1990 માં રજૂ કરવામાં આવેલી એક જૈવિક વર્ગીકરણ પદ્ધતિ છે. The three domain system is a biological classification introduced by Carl Voice et al. In 1990. तो 3 domain classification જે પદ્ધતિ જે છે સિસ્ટમ એ કાર્લ વોઇસ દ્વારા 1990 માં રજૂ કરાયેલ એક જૈવિક વર્ગીકરણ છે, biological classifications that divides cellular life forms into archaea, bacteria and eukaryote domains. That divides cellular life forms into archaea, bacteria and eukaryote domains. જે કોષીય જીવ સ્વરૂપોને આર્કિયા, બેક્ટેરિયા અને યુકેરિયોટ ડોમેઇનમાં વિભાજિત કરે છે. જે સેલ્યુલર લાઈફ ફોર્મ જે છે એમને 3 ડોમેનમાં વિભાજિત કરે છે કાર્લ વોઇસ દ્વારા આપેલું ક્લાસિફિકેશન, જે 3 ડોમેન છે આર્કિયા, બેક્ટેરિયા અને યુકેરિયોટ્સ. The three domain system adds a level of classification. The domains above the kingdoms present in the previously used 5 or 6 kingdom systems. The three domain system adds a level of classification above the kingdoms present in the previously used 5 or 6 kingdom systems. 3 domain system જે છે 3 domain classification system એ અગાઉ વપરાયેલી 5 કે 6 જે કિંગડમોનું જે સિસ્ટમોનું વર્ગીકરણ હતું એની ઉપરનું સ્તર ઉમેરે છે. મીન્સ the three domain system adds a level of classification above the kingdoms present in the previously used 5 or 6 kingdom systems. Once again,
once again, the three-domain system is a biological classification introduced by Carl Voigt et al. In 1990. તો થ્રી ડોમેન સિસ્ટમ એટલે કે થ્રી ડોમેન વર્ગીકરણ પદ્ધતિ એ કાર્લ વોઇસ દ્વારા 1990માં રજૂ કરાયેલ જૈવિક વર્ગીકરણ પદ્ધતિ છે. That divides cellular life forms into archaea, bacteria and eukaryote domains. જે સેલ્યુલર લાઈફ ફોર્મ્સને 3 ડોમેનમાં વિભાજિત કરે છે. જે 3 ડોમેન જે છે આર્કિયા, બેક્ટેરિયા અને યુકેરિયોટ્સ. The three-domain system adds a level of classification. The domains above the kingdoms present in the previously used 5 or 6 kingdom systems. The three-domain system adds a level of classification. The domain above the kingdoms present in the previously used 5 or 6 kingdom systems. The current system sorts the previously known kingdoms into these three domains: archaea, bacteria and eukarya. The current system sorts the previously known kingdoms into these three domains. Three domains are archaea, bacteria and eukarya. Let's start the domain archaea, or called archaeobacteria. Domain 1 is the archaea, is also called archaeobacteria. The archaea possess the following characteristics. The archaea possess the following characters. તો જે આર્કિયા જે છે એ નીચેની લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે. લાઈક ફર્સ્ટ, આર્કિયા આર પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ. આર્કિયા આર પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ. તો આર્કિયા જે છે એ આદિકોષ કેન્દ્રી છે. પ્રોકેરિયોટિક આદિકોષ કેન્દ્રી કોષો છે. મીન્સ આર્કિયા પ્રોકેરિયોટિક કોષો છે. The cell walls of archaea contain no peptidoglycan. The cell walls of archaea contain no peptidoglycan. આર્કિયાની કોષ દિવાલો જે હોય છે, આર્કિયાની કોષ દિવાલોમાં પેપ્ટિડોગ્લાયકન હોતો નથી. મીન્સ કે જે આર્કિયાની જે કોષ દિવાલો હોય છે એની અંદર પેપ્ટિડોગ્લાયકેનની ગેરહાજરી જોવા મળે છે. Archaea are not sensitive to some antibiotics that affect the bacteria, but are sensitive to some antibiotics that affects the eukarya. Archaea are not sensitive to some antibiotics that affect the bacteria, but are sensitive to some antibiotics that affects the eukarya. આર્કિયા એ કેટલાક એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે સંવેદનશીલ નથી જે બેક્ટેરિયાને અસર કરે છે, પરંતુ કેટલાક એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે જે યુકેરિયટ્સને અસર કરે છે. એટલે કે જે આર્કિયા જે છે એ બેક્ટેરિયાને અસર કરતા જે એન્ટીબાયોટિક્સ છે, મીન્સ કે જે એન્ટીબાયોટિક્સની બેક્ટેરિયાની ઉપર અસર થાય છે એ એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે સંવેદનશીલ નથી આર્કિયા, પરંતુ એ જે એવા
એન્ટીબાયોટિક્સ જે યુકેરિયોટ્સને અસર કરે છે, મીન્સ કે યુકેરિયોટ્સ પર જે એન્ટીબાયોટિક્સની અસર થાય છે એ એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે આર્કિયા સંવેદનશીલ હોય છે. ઇન શોર્ટ એવું કહી શકીએ આપણે કે એ એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે કે નથી, અને છે તો કેવા એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે અને કેવા એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે સંવેદનશીલ નથી. તો જે એન્ટીબાયોટિક્સ જેની બેક્ટેરિયાની પર અસર થાય છે, મતલબ કે જે એન્ટીબાયોટિક્સની બેક્ટેરિયા પર અસર થાય છે એ એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે આર્કિયા સંવેદનશીલ નથી, નોટ સેન્સિટિવ. બટ જે એન્ટીબાયોટિક્સની યુકેરિયોટ્સ પર અસર થાય છે, એટલે કે જે યુકેરિયોટ્સને અસર કરે છે એવા એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે જે આર્કિયા જે છે એ સંવેદનશીલ હોય છે. આર્કિયા contain rRNA that is unique to the archaea. Archaea contain rRNA that is unique to the archaea. તો આર્કિયાની અંદર rRNA જોવા મળે છે જે એની માટે વિશિષ્ટ છે, યુનિક કહી શકીએ આપણે. Archaea often live in extreme environments and include methogens, extreme halophils and hyperthermophils. Archaea often live in extreme environments and include methogens, extreme halophils and hyperthermophils. Archaea often live in extreme environments and include methogens, extreme halophils and hyperthermophils. આર્કિયા જે છે એ હંમેશા એક્સ્ટ્રીમ વાતાવરણમાં રહે છે, મીન્સ અત્યાંતિક હોય ને વધારે પડતું, તો એક્સ્ટ્રીમ વાતાવરણમાં રહે છે અને તેમાં મેથોજન્સ, પછી એક્સ્ટ્રીમ હેલોફિલ્સ અને હાઇપરથ્રોમોફિલ્સ એ શામિલ છે. મતલબ કે આર્કિયા જે છે એ એક્સ્ટ્રીમ વાતાવરણમાં રહે છે જેની અંદર મેથોજન્સ છે, એક્સ્ટ્રીમ હેલોફિલ્સ છે, હાઇપરથર્મોફિલ્સ છે અથવા થ્રોમોફિલ્સ છે, એવા વાતાવરણની અંદર એ રહે છે, એક્સ્ટ્રીમ વાતાવરણમાં રહે છે. One reason for this is that the either containing linkages in the archaea membranes is more stable than the ester containing linkages in the bacteria and eukarya and are better able to withstand higher temperatures and stronger acid concentration. One reason for this that the either containing linkages in the archaea membranes is more stable than the ester containing linkages in the bacteria and eukarya and are better able to withstand higher temperatures and stronger acid concentration. આનું એક કારણ એ પણ છે કે આર્કિયા પટલમાં ઇથર ધરાવતા જોડાણો, મતલબ કે આર્કિયાનું જે પટલ છે એ મેમ્બ્રેનની અંદર ઇથર ધરાવતા જોડાણો બેક્ટેરિયા અને યુકેરિયોટ્સમાં એસ્ટર ધરાવતા જોડાણો કરતાં વધુ સ્થિર છે અને વધુ તાપમાન અને એસિડની મજબૂત સાંદ્રતા સામે ટકી રહેવા માટે વધુ સક્ષમ છે. મીન્સ one reason for this is that the either containing linkages in the archaea membranes is more stable than the ester containing linkages in the
bacteria and eukarya and are better able to withstand higher temperatures and stronger acid concentration. ને એનું એક કારણ એ છે કે જે આર્કિયાનું જે પટલ જે છે મેમ્બ્રેન, એ મેમ્બ્રેનમાં ઇથર ધરાવતા જોડાણો બેક્ટેરિયા અને યુકેરિયોટ્સમાં એસ્ટર ધરાવતા જોડાણો કરતાં વધુ સ્થિર છે અને વધુ તાપમાન એટલે કે વધારે તાપમાન અને એસિડની મજબૂત સાંદ્રતા એટલે સ્ટ્રોંગર કોન્સન્ટ્રેશનની સામે ટકી રહેવા માટે વધુ સક્ષમ છે. એના કારણે એક્સ્ટ્રીમ વાતાવરણમાં રહે છે. મીન્સ કે એનું એક કારણ એવું કહી શકીએ કે જે આર્કિયાનું જે મેમ્બ્રેન જે છે પટલમાં જે ઇથર ધરાવતા જોડાણો જે હોય છે એ બેક્ટેરિયા અને યુકેરિયોટ્સના એસ્ટર ધરાવતા જોડાણો કરતાં વધારે સ્થિર છે અને વધુ તાપમાન અને એસિડની મજબૂત સાંદ્રતા સામે ટકી રહેવા માટે વધુ સક્ષમ છે. વન્સ અગેન એકવાર ફરીથી આર્કિયા વિશે જાણી લઈએ. ધ આર્કિયા ઓર આર્કી બેક્ટેરિયા. ધ આર્કિયા possess ધ ફોલોઈંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે કે આર્કિયા કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે જે નીચે મુજબ છે. ફર્સ્ટ, આર્કિયા આર પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ. આર્કિયા આર પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ. તો આર્કિયા જે છે એ આદિકોષ કેન્દ્રી કોષો છે, પ્રોકેરિયોટિક છે. The cell walls of archaea contain no peptidoglycan. આર્કિયાની કોષ દિવાલોમાં પેપ્ટિડોગ્લાયકન હોતો નથી. થર્ડ, archaea are not sensitive to some antibiotics that affect the bacteria but are sensitive to some antibiotics that affect the eukarya. આર્કિયાએ કેટલાક એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે સંવેદનશીલ નથી કે જે બેક્ટેરિયાને અસર કરે છે, પરંતુ કેટલાક એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે જે યુકેરિયોટ્સને અસર કરે છે. ઇન શોર્ટ એવું કહી શકીએ કે જે આર્કિયા જે છે એ એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે, પણ કેવા કે જે યુકેરિયોટ્સને અસર કરે છે એવા એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે એ સંવેદનશીલ છે. જ્યારે એવા એન્ટીબાયોટિક્સ કે જે બેક્ટેરિયાને અસર કરે છે એવા એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રત્યે આર્કિયા સંવેદનશીલ નથી, નોટ સેન્સિટિવ. Archaea contain rRNA that is unique to the archaea. Archaea often live in extreme environments and include methogens, extreme halophils and hyperthermophils. Archaea often live in extreme environments and include methogens, extreme halophils and hyperthermophils. એટલે કે આર્કિયા હંમેશા એક્સ્ટ્રીમ વાતાવરણમાં રહે છે. તેમાં મતલબ મેથોજન્સ છે, એક્સ્ટ્રીમ હેલોફિલ્સ છે, હાઇપરથ્રોમોફિલ્સ છે, એ બધાનો સમાવેશ થાય છે. One reason for this is that the either containing linkages in the archaea membranes is more stable than the ester containing linkages in the bacteria and eukarya and are better able to withstand higher temperatures and stronger acid concentrations. અને એનું એક કારણ એ છે કે આર્કિયા પટલમાં ઇથર ધરાવતા જોડાણો બેક્ટેરિયા અને યુકેરિયોટ્સમાં એસ્ટર ધરાવતા જોડાણો કરતાં વધુ સ્થિર છે અને વધુ તાપમાન અને એસિડની મજબૂત સાંદ્રતા સામે ટકી રહેવા માટે વધુ સક્ષમ છે. તો આજે આપણે વાત કરી આર્કિયા વિશે, મતલબ કે કાલ વોઇસનું વર્ગીકરણનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને કાલ વોઇસનું જે વર્ગીકરણ જે છે એ 3 ડોમેનનું છે. 3 ડોમેન જે છે એ છે આર્કિયા, બેક્ટેરિયા અને યુકેરિયોટ્સ. એની અંદરથી આપણે એક ડોમેનનો અભ્યાસ કર્યો
આર્કિયા વિશે અભ્યાસ કર્યો. નેક્સ્ટ 2 ડોમેન જે છે બેક્ટેરિયા અને યુકેરિયા એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરીશું. આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલે સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.